प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो से आम गोटे सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्य को आसीबा पाए सेति पाए मु प्रभु को शेष धन्यवाद दिए पुणी आपण मान समस्त को बाइबल ट्यूटोरियल रो आज रो अध्याय स्वागत जणाए आज आमे 67 अध्याय रे माने पहुंचीछु आ प्रभु आज आमान को तांकर अनुग्रह दया रे जाय कोनी आनिछंती आ आज रो प्रसंग होची ईश्वर को भय करिवार आशीर्वाद ईश्वर को भय करिवार आशीर्वाद बाइबल कहूची लोक भय फांद जन लोक को भय करवा कौन अटे फांद अटे ईश्वर को भय करवा आशीर्वाद अटे प्रभु जीशु मध्य हमको कहउछंती तुमे काहा को भय करिवो काहा को भय करिवो नहीं तुमे काहा को भय करिवो काहा को भय करिवो नहीं एटा मध्य प्रभु जीशु आमान को सिखाउछन आज आम अल्प समय ईश्वर को भय करिवार आशीर्वाद कौन सेटा आम टिके देखिबा प्रथम पढ़ी नबा लुक 12 पर्व तार 4 पद 5 पद किंतु मोर बंधु जे तुम्भे माने तुम्भ मानकु मु कहूअछि जो माने शरीर को बध करंती मात्र ताहा परे आउ किछि करि पारंती नाही सेमानंकु भय करो नाही किंतु काहाकु भय करिवो ताहा मु तुम्भ मानकु जणाइबी बध कला उतारे नरकरे निक्षेप करिबा निमंते जहांकर अधिकार अछि ताहांकु भय कर हां मु तुममानकु सत्य कहूअछि ताहांकु भय कर काहाको भय करिवो काहाको भय करिवो नहीं जो माने शरीर को बध करंती मात्र ताहा परे आउ किछि करि पारंती केवल शरीर को बध करी तापरे आउ किछि करि पारंती ने सेमान को भय करो नहीं यदि बंचिबा प्रभु का पाई बंचिबा मले प्रभु का राज्य को जीवा तेणु जो माने शरीर को बध करंती भय करो नहीं का को भय करिवो से कहूछ यदि ईश्वर को भय करिवो कौन हम नरकर रक्षा पाई जदि जने लोक ईश्वर को भय करिवो आम प्रथम विषय कौन देखु ईश्वर को भय कले कौन हम से नरकर रक्षा पाई ईश्वर को भय कले कौन हम नरकर रक्षा पाई मनुष्य को भय कले किसी नहीं अनेक जगह आम देखु लोक माने मनुष्य मान को भय कर अनेक स्थान तो प्रथम विषय आम ईश्वर को जो भय करू प्रथम आशीर्वाद पाऊ नरकर आम रक्षा पाई ईश्वर को भय कले कौन हुए द्वितीय विषय द्वितीय आशीर्वाद मुझे 10टी आशीर्वाद कहि आज एमती गुड़े आशीर्वाद अच्छी कि 10 गोटी आशीर्वाद कहि आपण आज निष्पत्ति नियंतु प्रभु मु तुमको भय कर तुमको भय कर प्रभु आज आम को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु आमे जो जगत रे वास करू भय ही भय सब गोटे भय था मोर कौन हो कि मो देह खराब हो कि आउ कौन हो कि भय तो प्रथम कही रखे ईश्वर को भय माने कौन हितोपदेश 8 पर्व 13 पद हितोपदेश 8 पर्व 13 पद सदाप्रभुଙ୍କ विषयक भय मंदता प्रति घृणा अहंकार और दाम्भिकता और कुपथ एवं कुटिल मुख मु घृणा करे कौन देखु ईश्वर को भय माने कौन मंदता को घृणा कर जोटा मंद ताको घृणा कर द फियर ऑफ द लॉर्ड इज एट इविल मंदता को घृणा এইটা গোটা আশীর্বাদ আছে আপনার জীবনে
ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ମାନେ ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା। ତ ଏତିକି ଯଦି କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ପକ୍କା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଲୁକ 12 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେଇଟା। ଲୁକ 12 ପର୍ବ ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଲୁକ 12 ପର୍ବ 4 ପଦ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି ସେ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। 2 କରନ୍ଥୀୟ 7 ପର୍ବ 1 ପଦ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 7 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣାପଣକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେଇକି ରହିବେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଲେଖା ହଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। କେତେ ବଡ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯିବ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସିଦ୍ଧତାର ଅଭାବ କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ବିଷୟରେ ଭୟ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭୟ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଭୟ, ତାରଣାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଭୟ, ଏ ଭୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଭାରତରେ 3% ଅଛୁ। କେତେ? ଅତି କମରେ 3% ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବିଲନର 3% ନଥିଲେ। 3 ଲୋକ ସେଇ 3 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦଉଥିଲେ। ପରସେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଠି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଦେବୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ପରସେଣ୍ଟ ସହିତ ଲେନା ଦେନା। ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଇଠି ସେ କାଫି। ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଲ ବୋଲି। କି ପଲ? କ୍ଷୁଦ୍ର ପଲ। ତୁମେ ବୃହତ ପଲକୁ ଡର ନାହିଁ। ମିଶରରେ ବି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଲ ଥିଲେ, ମିଶର ବି ଡରୁଥିଲା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ନରକର ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଟା ବାଇବଲରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି, କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି। କିଏ କଣ କହୁଛି, କିଏ କଣ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଉପଦେଶକ ତାର 8 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଉପଦେଶକ 8 ପର୍ବ 12 ପଦ।
ଯଦ୍ୟପି ପାପୀ ଶତବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହୁଁ। ଏଇଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯଦ୍ୟପି ପାପୀ ଶତବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଏ, ଖାଲି ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଏକା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କାହାର ହୁଏ? ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ପାପୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକରୁ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। এই ଅମଙ୍ଗଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳ କାହାର ହୁଏ? ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଏ ପଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ପୁଣି ଥରେ କଣ ହଉଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହଉଛି। ଆମେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତା, ଏଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ ହୁଏ? ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ତା, ଲୁକ 23 ପର୍ବ 40 ପଦ, ଲୁକ 23 ତାର 40। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ? ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି। ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି? 43 ପଦ ଦେଖିବେ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। କଣ ହବ? ପାରଦୀସ ତା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ପାରଦୀସ ଅଛି, ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇ ରୁହେ। ମଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କୋଉଠି ଯିବ? ପାରଦୀସରେ ଯିବ। ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ମାନେ କଣ? ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣା ଆସିବାର ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ମନ୍ଦତା ବଢି ଚାଲିଛି, ପାପ ବଢି ଚାଲିଛି, ଅସାଧୁତା ବଢି ଚାଲିଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢି ଚାଲିଛି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ରହିବା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ପାରଦୀସ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ 26 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 14:26। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଦିଟା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି 14:26ରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମାନେ କଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ପାଇବେ, ଦୃଢ ପାଚେରୀ ପାଇବେ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଦୃଢ ଗଡ଼ ସେ କାହାର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ମାନେ ତାର ପିଲାମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଦିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ମିଶେଇକି କହିବି ଦିଟା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ହବ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ସୁରକ୍ଷିତ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଦେଖିବେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳିଆ ଘର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏମିତି ପାଚେରୀ ପକେଇଥିବେ ପାଚେରୀ ପୁରା ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ଜେଲ ଭଳିଆ କୁକୁର ପଶିଥିବେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିବେ ଡରିକି ଥିବେ ମୁଁ ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିବାଟା କଷ୍ଟ ପୁରା ସେଠି ଗେଟରେ ଜଣେ ଜଗିଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି ଚୌକିଦାର ସେଇ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଆସ ଭିତରେ ଯାଉଛ ବୋଲିକି କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛ ସେ ଲୋକ ଆସେ ହଁ ଇଏ ଆମ ଲୋକ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି ତାପରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ପୁରା ଚାରିଆଡେ ହେଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଡରିକି ଅଛୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଡର ଭୟ କିଛି ନଥାଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି ଝାଟି ମାଟିର ଘର ସେ ଝାଟି ମାଟି ବି ମଧ୍ୟ ମାଟି ଗୁଡାକ ଛାଡି ଯାଇଛି ସେ ଫାଳ ଭିତରେ ସାପ ବି ଆସିପାରେ ବିଛା ବି ଆସିପାରେ ସେ କବାଟ ଦୁର୍ବଳ କିଏ ବି ଠେଲି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ତଳେ ବିଛଣା ପକାଉଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ ହସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଘର ସିନା ଆମର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଘରକୁ ଆଣି କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପଶିଥିବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କଣ ହବ ଆମର ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବ କ୍ଷତି ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଲିକି ଯିବ ସମସ୍ୟା ବୁଲିକି ଯିବ କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବ୍ଲେସିଂ ପଛରେ ବୁଲିବା ବ୍ଲେସର ପଛରେ ବୁଲିବା କାହା ପଛରେ ବ୍ଲେସିଂ ପଛରେ ନାହିଁ ବ୍ଲେସର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ବ୍ଲେସିଂସ ଅଫ ଫିୟରିଂ ଗଡ ବ୍ଲେସିଂସ ଅଫ ଫିୟରିଂ ଗଡ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡାକ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବ 27 ପଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢାଏ ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଊଣା କରାଯିବ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଦିନ ବଢେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢାଏ ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଊଣା କରାଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଯଦି ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢିବ ଆମେ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे तुम जियो हजारों साल
ଏଠି ଦିନ କେମିତି ବଢେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ସାମ୍ନା କଲୁ। ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲାଉଛି। ଯୋଉ ରକମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା କଥା, ନହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯିବା କଥା। ସାମ୍ନାରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିକି ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରିଲା ଆମ ଗାଡିଟାକୁ, କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ମିରର ଖାଲି ସେ ଗ୍ଲାସ ଟା ଏକା ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ମିରର ଟା ବି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିନି। ମାନେ ବିଚିତ୍ର ରକମର ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଥିରେ। ସେ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ 100 ସ୍ପିଡରେ ଥିବ ସେ ଗାଡିଟା, ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ମାରିକି ଆସୁଛି, ଆମ ଗାଡି ଏପଟେ ଯାଉଛି। କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ମିରରଟା ଏକା। ଆମେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ରକମର, ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇଲି କଣ ହେଲା ବୋଲି। ସିଟ ବେଲ୍ଟ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ସେ କେବଳ ମିରରଟା ହିଁ ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି, ଆମର କିଛି ବି ହେଇନି। ଦିନ ବଢାଏ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଉଣା କରାଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ରୋଗରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ଯିବେ। ସୁସ୍ଥ ନ କଲେ ବି କଣ ପ୍ରଭୁ କହିବେ? ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପାଉଲଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଥିଲା, ମରିବା ଯେ ସେ କଣ୍ଟା ଯାଇନି, ସେ କଣ୍ଟା ଅଛି ଏକା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିଛି ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଶିଖ। ସେମାନଙ୍କର କଣ ରୋଗ ଅଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ, ବଢିକି ଯିବେ, ସେ ମରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ରୋଗରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିକେଲ ସେଲ ଥାଇକି 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ସିକେଲ ସେଲ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଇ ଭାବନ୍ତରେ ମରିଯିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ପ୍ରତି ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ସେଇ ଦିନର ସୁରକ୍ଷା, ସେଇ ଦିନର ଟନିକ। এইটা ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜି କରିଦେବି, କାଲିକି କରିବି ନାହିଁ, ସେ ଆଜିଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ବି ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଲେଖାଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢାଏ, ଦିନ କମାଏ ନାହିଁ, ଦିନ ବଢାଏ। କେକ୍ କାଟିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କଲେ ହବନି। କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏ ପିଲାମାନେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଶିଖାଇବି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ସେଇଠି। ତ ଆମେ 7ଟା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ 8ମ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କଣ ହୁଏ, କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ? ଆପଣ ଏ ପଦ ଗୁଡାକ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 145 ତାର 19। ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆହୁରି
ସେ ସେମାନଙ୍କର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ବାଞ୍ଛା ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେବ। ଇଚ୍ଛା, ଆଜି ମତେ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ପୁରା ହେବ ଆଜି ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେବ। ଇଚ୍ଛା ପୁରା କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆଜିକାଲି କେନ୍ଦୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଡେ ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଜଣେ ଲୋକ କେନ୍ଦୁ ବିକୁଛି ତାର ବାଇକରେ ଗୋଟେ ଡାଲା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି କେନ୍ଦୁ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା। 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ମୁଁ କହିଲି ବାରେ ବା। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ କଣ କରବ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଟା ତ ବିକିକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କେନ୍ଦୁ ଆମର ଖାଲି ଏମିତି ବସେଇଥିବେ ଭାଗ କରିକି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ପଳଉଥିବେ। ସେ ବୁଲୁଛି, ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ମିଟିଂରେ ଯିବା ସମୟ ମସ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଏ ନୂଆ ଫଳ ଆସିଛି ଖାଇବା, କେନ୍ଦୁ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡି ରଖିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଚାଲ ସିଧା ପଳେଇବ। ଦିନେ ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ଲୋକ କେନ୍ଦୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଗଦା। ଆମେ ଯାଇଛୁ ବୋଲି କେନ୍ଦୁ କିଣିକି ଆଣି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ବାଞ୍ଛା ବି ପୁରା ହବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଞ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା। କେବଳ ଭୟ, ଆପଣଙ୍କ ବାଞ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରିବେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଞ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଭୟ ମାନେ କଣ? ଥରିବାଟା ନାହିଁ। ଭୟ ମାନେ ମନ୍ଦତାକୁ ଛାଡ଼ି। ଆମର ଦେଶରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଭୟଯୋଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଦେଖିଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡରିବେ। ସେମିତି ଡର ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସେମିତି ଡରି ନଥାଉ। ସେ ଆମର ବାପା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଡରି ନଥାଉ। ଭୟ ମାନେ କଣ? ମନ୍ଦତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସେ ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରକ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କାଢିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆଉ କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିବେ, ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ନବମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ କଣ? ଗୀତ ସଂହିତା 34 ତାର 9 ପଦ। ଏ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିଲେ ମୋର ଅଭାବ ଅଭାବ ଅଭାବ, ଜାଣିବେ ଏ ଲୋକର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଶବ୍ଦ ଆସିବନି। ଗାଇଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗାଇ ଦେଇଥାଉଛି ନା ଗୀତ। ଓ ଭାବ ମୋହର କରିବେ ସେ ଦୂର, কি হেতু হেবি মু চিন্তারে কাতর, অনাদিশ্বর। অনাদিশ্বর মানে কଣ? ସନାତନ ଈଶ୍ୱର। ଅନାଦିଶ୍ୱର ମାନେ କଣ?
ସନାତନ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋ ନୁହନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନୁହନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର। ଅନାଦି ମାନେ କଣ? ସନାତନ। ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର, ବାଳକ ସଦାମୟ। ମୋର ବାଳକ ସେ, ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନହିବ। ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି ତାର ଅଭାବ କେବେ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଉଟା ସବୁ ବିଷୟ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୋରୁମ ଭଳିଆ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଥିବ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ, ମୋର ଘରେ 40 ଇଞ୍ଚର ଟିଭି ନାହିଁ, ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ ନାହିଁ, ବଡ ୱାସିଂ ମେସିନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ କଣ କରିବ? ଭିତରେ ପଶି ଗାଧେଇବ? ୱାସିଂ ମେସିନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ଗାଡି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲୋଡା ନାହିଁ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଥିବ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବ। ସେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହିପାରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏତେ ଦିନ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ କାର ଥାଉ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଯେବେ ଦରକାର ଚଢିକି ଯାଅ, ଓଲି ପଡ, ସିଲା। ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆମର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ। ତାର ସେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଅଭାବ ହବନି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଲେଖାଇନି। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଅଭାବ ହବନି, ଅଭାବ ହବନି। ପ୍ରଭୁ ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ତାର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଅଭାବ ହବନି। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଜଏନ କରିଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ଥିବି। ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲେ, ମୋର ଛୋଟ ଭଉଣୀଟା ସେ କହିଲା, ତତେ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଜଏନ କଲେ ତୋର ସେବା କିଏ କରିବ? ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ମାମା ଆରେ ତୁମେ ଜଏନ ତ କର, ମତେ ସେବା କରିବା ଲୋକର ଅଭାବ ନା କଣ? କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ମେଡିକାଲ ଯାଇନାହିଁ, ଗଲା ତ ଗଲା, ମେଡିକାଲ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମେଡିକାଲ ଯାଇନାହିଁ, ଜଏନ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ସେ କଣ, ମତେ ଜଏନ ତ କର, ମତେ ପୁଣି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହିଁ। କେତେ କେତେ ଲୋକ ମିଳିବେ ସେବା କରିବା, ଅଭାବ ନାହିଁ ମତେ ସେବା କରିବା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଜଏନ କଲି। ପ୍ରତି 5-10 ମିନିଟ ଗୋଟେ ନର୍ସ ଆସୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତାକୁ ତାର ବେଡରୁ ବାହାରେ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁନଥିଲା। ଇସିଜି କରିବା ପାଇଁ ବେଡ ପାଖରେ ଆସୁଥିଲେ, ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବେଡ ପାଖରେ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା କରିବା ସବୁ ବେଡ ପାଖରେ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସିନ ଆସୁଛି, ରୁମରେ ସିଧା ପଶାଉଥିଲେ, ତା ରୁମରେ ଗଦା ମେସିନ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କେବେ ସେଠି ଦେଖି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ରଶ କରେଇଦେବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଦେବା, ତେଲ ଲଗେଇଦେବା, ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେବା, ଖୁଆଇଦେବା, ସବୁ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ମୁଁ ବସି ଭାବିଲି କେମିତି ଏମିତି କହିଥିଲା ଯେ ମତେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଲୋକ ଆସି ସେବା କରିବେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ବି ଗଲା, ନର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ, ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କଲେ, ତାକୁ ସଫା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ଭଲ କରି ଘୋଡେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ ଥିବ
आम जो दरकार थी प्रभु से करेंगे। भाभी देख खाली प्रभु को भय करवा माने सेतिकी सेवा जहाँ पाइला से माने यथेष्ट अधिक से प्रभु जगाई देले दूत भाया से नर्स माने निजर मार सेवा कला भाया सेवा खाली प्रभु को भय करतु आपणकर मंगल विषय प्रभु साधन कर आपण पाई जहाँ मंगल प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आ शेष में कोई सारिबा पाई चाहे दशम विषय से 7 पद पढ़ंतु गीत संहिता 34:7 ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। कौन लिखा अछि छाउनी करी उद्धार कर जमाने सदा प्रभु को भय करंती ताहांकर दूत सेमानक चारिआडे छाउनी करी जेतेबेले राष्ट्रपति आसंती प्रधानमंत्री आसंती गृहमंत्री आसंती कौन बड़ मंत्री आसंती आपण देखिबे तांकर चारिआडे पूरा पुलिस फोर्स था केते केते बटालियन था चारिआडे आसी छाउनी करी रुहत पूरा रास्ता घाट पुलिस मान को फोर्स भर्ती जान कौन पाए गोटे जगतर वीआईपी आसुछंती आमे कोठिकार लोक आमे स्वर्गर नागरिक आम पाई प्रभु स्वर्गर बटालियन को पठांती छाउनी करी रक्षा करबा भाभी देखो केते बड़ विषय माने प्रभुंकर बिना अनुमति रे आपनक जीवन रे किछि घटिबो नहीं तेणु किछि घटिले आपण व्यतिव्यस्त होई विव्रत होई एपटे सेपटे कथा कहतु कौन लिखा जाछि तांकर दूतों द्वारा आप सुरक्षित से दूत पठे सुरक्षा मोर प्रिय माने प्रभु आमन को अनुग्रह प्रभु आज आमान को तांकर वाक्य द्वारा कथा होउछंती ए 10टी विषय आपन लाइफ रे प्रभु करिवे प्रभु को भय कर आपण नरकर रक्षा पाइछि आपणकर पवित्रता सिद्ध होई जिवो आपणकर मंगल हेबो आ पारदिश आपन को ग्यारंटी मरिबा संगे संगे आपन पाई कांदिबा लोक थिबे ना नहीं किंतु आनंद राज्य को पड़े कबर केमती दिया जीवो आजकल तो कबर देवा भी मना कर गाँव में कबर देवने किसी प्रॉब्लम नहीं आपण मला पर कौन कर शरीर को गाड़ी आस किसी लोग तो शरीर को मेडिकल छाड़ी पलि आसको तुम डॉक्टर माने कौन कर प्राक्टिस कर कटाकटी छाड़ी दी पलि आस मोर प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह आपनकर घर पाचेर चारिआडे सुरक्षा पिला माने सुरक्षित रहिबे आयुष वृद्धि पाइबो आपनकर मनोवांछा प्रभु पूरा करिवे कौनसी मंगल विषय अभाव हेबने कौनसी विषय अभाव होने नहीं कौनसी मंगल विषय जहा द्वारा आपनकर मंगल हेबो अभाव हेबने आउ स्वर्गर दूत माने छाउनी करी आपण को रक्षा कर आपण जमा व्यस्त हो मझे जड़े भाई मते कहते भाई मते एते भल लोक माने मिली गले सेठी भल लोक मते साहाय्य करबा पाए माने केते जत्न नेबा प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह करंती जोठी भी जीवे प्रभु आपनकर जत्न नहीं सुरक्षा आपण जमा व्यस्त हो प्रभु को भय करो आपण जदि प्रभु को भय करिवे मंगल विषय अभाव हेबो नहीं प्रभु भय माने कौन
ମନ୍ଦ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ବାସ୍ ସେତିକି, ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଦେବି, କୋଉଠି ଲୋକମାନେ କାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବି। ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ଅଛି, ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ରିଲେଟିଭ ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାକୁ ପଠାଇବ। 10ଟା ନିୟମ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଟା 10 ଆଜ୍ଞା ତ, ଏଟା ତୋ ପାଇଁ 10 ଆଜ୍ଞା। ଏ 10ଟା କଲେ ତୁ 10 ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ପୃଥିବୀରେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ ପାଇବୁ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ତତେ ନେଇକି ଯିବ। ଏଇଟା ପଠାନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ। ଦିନ ଯାକ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖି କଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଜଣା। ସବୁର ହିସାବ ହବ ଯେ, ସବୁର ହିସାବ ହବ। ହଁ, କୋଉଟା ହିସାବ ହବ ନାହିଁ ବୋଲେ ସବୁ ହିସାବ କରିବେ। କାଲି ଜଣେ ଆସି ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିନ ସାରା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି 6 ଘଣ୍ଟା। ମୋର ଡାଟା ସରିବା ଯାଏ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଏକା ଶୁଣୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇବା ସମୟ ବାକ୍ୟ ଲଗାଏ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୋଇ ପଡିଲା। ସେ ଶୋଇ ପଡିଲା, ବାକି ଲୋକ ଶୁଣି ଶୁଣିଥିଲି। ବାକ୍ୟ ଚାଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୋବାଇଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲ ଆସିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ନନଷ୍ଟପ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେଟ। କିଚେନ ରେ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଲଗାଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଚା ପିଅନ୍ତୁ, ଘର କାମ କରନ୍ତୁ, ଝାଡୁ କରନ୍ତୁ, ସଫା କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଚାଲୁଥାଉ। କାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୟା କଥା ତା କଥା, ତାର କଣ ହେଲା, ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ, ତାର ପିଲା କଣ ହେଲା, ସେ ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ଆମକୁ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଆମେ ଜଏନ କରିଛୁ? ସେଇଟା ଲିମିଟେଡ ସମୟରେ ସାରିଦେବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଦିନ ସାରା ଭାବି ଭାବି ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ କାରରେ ଯାଉଥିବେ, ଗଛ ଗଣି ଗଣି ଯିବେ କି? ବନ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି? ନାଇଁ, ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ, ଘରେ ବୟସ୍କ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଲଗାଇ ଦିଅ ବାସ୍, ନହେଲେ ବହୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛୁ, ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଲଗାଇ ତାକୁ ଏଙ୍ଗେଜ କରିଦିଅ। ବିଛଣାରେ କିଏ ପଢିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଛଣାରେ ରହିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ମୋର ବାଇବଲ ବେଗ ଯଦି କିଏ ବହିଲା ବୋଲେ ଜାଣିବ କେତେ ଓଜନ ଥିବ। ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟାର ବି ଓଜନ ଥିବ ମୋର ବାଇବଲ ବେଗ। ଯିଏ ବହିବ ସେ ଜାଣିବ। ମୁଁ କଣ କରେ, ଯେତିକି ପଢି ପାରିବି ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ, ସେତିକି ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ରଖିଥାଏ। ବାଇବଲ ଥାଏ, ନୋଟ୍ସ ଥାଏ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ଥାଏ। ଯୋଉଠି ସୁଯୋଗଟି ମିଳିବ ମୁଁ ପଢିଦିଏ ସେଟା। ତେବେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଦୟାକରି ମୋର ବେଗ ଧର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଓଜନ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ରଖିଛି। ମୋର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ତାହା ମୁଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ଟାଇମକୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ଆପଣ, ଏଇଟା ବାଇବଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର କାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ଏଙ୍ଗେଜ କରି ରଖିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ କେତେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯେପରି ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଏସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳକର କଲ୍ୟାଣ। ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ସେ ଭୟର ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମନ୍ଦ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାର ଜୀବନ ଦିଅ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥିତରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭାଗୀତ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଲଭର ଟ୍ୟୁଟର୍ସର 67ତମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇବା। ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପାଇବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ। ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଭୟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛି। ବାଇବେଲ ଲଭର ଟ୍ୟୁଟର୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସତ୍ୟତା ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ ସମାଚାର। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟତା ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ମହିମା ହେଉ। ଆମେ ବାଇବେଲ ଲଭର ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ନିୟମିତ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଏନ କରି ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କାଲି ମିଶିବା, ଆମେ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. ଭାଇ ପ୍ରେସ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ Praise the Lord, praise the Lord, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ praise the Lord। ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଅଛି। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। Praise the Lord, praise the Lord, नमस्कार भाई, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord ଭାଇ, praise the Lord। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ହଁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦବନା। ନମସ୍କାର, praise the Lord, ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସାର୍ ହଁ, ସୁନାରାମ କହୁଥିଲି ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟେ ଟିକେ ଦବ କି? ଇଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଇଏରେ ହେଲା। ଆଜିର ମେସେଜ ଶୁଣିବେ, ସେଠି ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଥିବ, ସେଠି ଆପଣ ଯିବେ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ନା ଲେଖି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord, praise the Lord। ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଏଠି। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ କାଲି ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।
ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ନିଜେ ନିଜେ ଲିଭ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ହୋଷ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ ବୋଧେ କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲିଭ୍ ନେଇଯିବା ସମସ୍ତେ। ଭେରି ଗୁଡ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା ସମସ୍ତେ। ପଳେଇଲା କି? ହଁ।